السلام علیکم، کوکنگ ود یاسمین خان۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں لال لوبیا کی بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار ریسیپی، جسے ہم کئی ناموں سے پہچانتے ہیں، جیسے کہ ہم لال لوبیا کہتے ہیں اور باہر کے ممالک میں یہ کڈنی بین کے نام سے پہچانی جاتی ہے اور انڈیا میں اسے راجما کہتے ہیں۔ تو کئی نام ہیں کئی علاقوں میں، اور آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ میں مجھ سے ضرور شیئر کریں۔ تو یہاں ہم نے بالکل تازہ لوبیا لیا ہے، تقریباً آدھا کلو۔ اسے ہم رات بھر کے لیے بھگو کے رکھ دیں گے اچھے سے واش کر کے۔ تو یہ آپ نے فریش لینا ہے، پرانا لوبیا نہیں لینا، نہیں تو کڑواہٹ آتی ہے اس میں۔ تو یہ دیکھیں رات بھر ہم نے اسے سوک کر کے رکھے تھے، اور چیک کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنا پھول گیا ہے، ایک ایک لوبیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پھول گیا ہے، اور بالکل اسی طرح ہمیں چاہیے۔ تو اسے ہم نے رات بھر بھگو کے رکھنا ہے۔ تو ہم اسے واش کر لیں گے اچھے سے۔ تو یہ دیکھیں واش کرنے کے بعد ہم نے اس کا جتنا پانی تھا وہ ہم نے نکال دیا ہے اور سٹین کر لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں ہم ایک پریشر کوکر لیں گے۔ تو تمام لوبیا جو لال لوبیا ہم نے سوک کر کے رکھا تھا اس پریشر کوکر میں ڈالیں گے، اور اس میں ہم ڈالیں گے 1.5 جگ پانی، تقریباً 1.5 لیٹر ہم نے اس میں پانی ڈالنا ہے۔ اسے بوائل کرتے ہوئے تھوڑا زیادہ پانی لگتا ہے، جیسے آپ کالے چھولے سیم بوائل کرتے ہیں سیم اسی طرح اسے بھی بوائل کریں گے۔ تقریباً 30 منٹ ہم اسے بوائل کر لیں گے، اور اسٹینر کی مدد سے اسے ہم چیک بھی کر لیتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس طرح سے اسے سافٹ کرنا ہے۔ تو یہ لال لوبیا ہمارا بالکل تیار ہے، بوائل ہو چکا ہے۔ تو اب ہم اسے کوک کرتے ہیں۔ اس کے لیے مسالہ ریڈی کریں گے، جس میں ہم نے پیاز لے لیے ہیں، ٹماٹر، ہری مرچیں اور دہی، اور کچھ پاؤڈر مسالے لیے ہیں، جس میں ہم نے زیرہ پاؤڈر 1 ٹی اسپون، دھنیا لیا ہے 1 ٹیبل اسپون، 1 ٹی اسپون لال مرچی پاؤڈر، 1 ٹی اسپون ہلدی، اور 1 ٹی اسپون ہم نے آمچور پاؤڈر، 1 ٹی اسپون نمک۔ آمچور کا پاؤڈر ہم کھٹاس کے لیے لیں گے، ساتھ ہی 1 ٹیبل اسپون بھر کر لہسن ادرک کا پیسٹ، سوکھی مرچیں لے لیں گے چند، یہ دیکھیں ڈرائی ہو چکی ہیں، گرین مرچیں تھی لال ہو گئی، ساتھ ہی 2 تیز پتے، 1 دال چینی کا ٹکڑا، 2 سبز الائچی، 2 بڑی الائچی کالی، اور 1 ٹی اسپون ہم نے لونگ اور 1 ٹی اسپون زیرہ لے لیا ہے۔ یہاں تقریباً 1 سے 1.5 کپ آئل ہم نے گرم کیا۔ آئل جیسے ہی گرم ہوگا ہم اس میں پیاز ڈال دیں گے، اور پیاز ہم نے یہاں لائٹ براؤن کرنی ہے۔ تو یہاں ہم چمچ چلاتے رہیں گے، تقریباً اسے ہم نے سافٹ کر لیا ہے، اور میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم اسے کوک کریں گے۔ اور یہ دیکھیں پیاز ہمارے بالکل سافٹ ہو چکے ہیں، جیسے ہی اس میں ہلکا سا کلر آ جائے، لائٹ سے براؤن ہو جائیں، تو یہ دیکھیں کلر اس میں آ چکا ہے، اور لائٹ سا کلر ہم نے دینا ہے۔ ساتھ ہی اس میں ہم ٹماٹر اور ہری مرچیں ڈال دیں گے، اور اسے بھی ہم سوتے کر لیں گے، سافٹ کر لیں گے یعنی۔ تو یہاں ہم 2 سے 3 منٹ اس کی بھنائی کر لیں گے، تاکہ ٹماٹر ہمارے سافٹ ہو جائیں۔ چمچ ہم چلاتے رہیں گے۔ 2 سے 3 منٹ ہم نے اس کی بھنائی کی ہے، اور یہ کافی سافٹ بھی ہو چکے ہیں۔ تو اب ہم اسے نکال لیں گے، پیاز اور ٹماٹر کو سٹینر کی مدد سے اس طریقے سے نکالیں، اس کا آئل سیپریٹ ہو جائے، اور اسے ہم ایک پلیٹ میں ڈال دیں گے۔ تو یہاں ہم نے سٹینر کی مدد سے تمام پیاز اور ٹماٹر، ہری مرچیں نکال لی ہیں، اور آئل بھی سیپریٹ ہو گیا۔ یہاں ہم ایک مکسی جار لیں گے، اور اس میں ہم ڈال دیں گے، اور اس کا ہم نے فائن پیسٹ بنانا ہے، پیوری بنانی ہے اس کی۔ تو تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے، اور اس میں ہم اس کا پیسٹ بنا لیں گے۔ تو ہم ڈھکن لگا دیں گے، اور اس کو ہم مشین میں گھما کے اس کی پیوری بنائیں گے۔ تو یہ دیکھیں یہ بن گیا اس کا مکسچر۔ تو اس کے ہم ڈال دیں گے اس کٹوری میں، باقی کا مکسچر جو اس میں لگا ہوا ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے تو یہ بھی ہم یوز کریں گے، اس کو ضائع بالکل بھی نہیں کرنا۔ تو یہ دیکھیں تھوڑا سا ہم نے پانی ڈال دیا ہے، اور اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں گے، تو اسے بھی ہم یوز کریں گے۔ آئل ہم گرم کر لیں گے، اور اس میں کچھ کھڑے گرم مسالے ڈال دیں گے، اور آئل یہ وہی آئل ہے جس میں ہم نے پیاز براؤن کیا تھا، یہی آئل ہم یوز کریں گے۔ تو یہاں ہم کریکر کر لیں گے کھڑے گرم مسالے، اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے، اور ساتھ ہی اس میں ہم 2 ٹیبل اسپون لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے، اور اسے ہم بھون لیں گے تاکہ اس کا جتنا کچا پن ہے ختم ہو جائے، اور اس کی خوشبو بھی اس میں آ جائے۔
तो यहाँ हम कुछ ही सेकंड में इसकी भुनाई करेंगे। बहुत जल्दी ये भुन जाता है लहसुन अदरक। तो ये देखें, चम्मच हम चलाते रहेंगे ताकि बहुत अच्छे से ये भुन जाए। तो यहाँ देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट हमारा भून चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो यहाँ हम ये पाउडर मसाले डालेंगे, जो स्पाइसेस हैं इसे हम भून लेंगे ताकि इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए, और साथ ही ये प्यूरी भी डाल देंगे टमाटर और प्याज की। तो ये शानदार मसाला बनकर तैयार होगा और बिल्कुल नरम और मुलायम सिल्की मसाला। तो ये देखें, इसकी इस तरह से हम भुनाई कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक। मिक्सी जार में जो पानी डाल के रखा था, ये पानी हम इसी बॉल में डालेंगे ताकि मसाला हमारा ज़ाया ना हो। तो जितना मसाला इसमें लगा हुआ है ये हम इसमें अच्छी तरह मिक्स करके इसी मसाले में ऐड कर देंगे, और अब इसकी हम करेंगे भुनाई। इसको हम पका लेंगे, कुक कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। इस दौरान अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ हमने इसकी भुनाई कर ली है और ये देखिए इसका मसाला कितना सिल्की बना है, और बस इसे थोड़ा सा हमने और कुक करना है और इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है और बहुत अच्छे से मसाला भी हमारा रेडी है। तो इसी तरीके से आप ये लाल लोबिया बनाएं, बहुत ही मज़े की बनती है ये लाल लोबिया, बहुत ही टेस्टी। आप इसे चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं, बॉयल चावलों के साथ अक्सर खाते हैं लोग। तो ये बॉयल किया हुआ जो राजमा जिसे कहते हैं लाल लोबिया, ये हम इस मसाले में ऐड कर देंगे, और इसका जो पानी होता है बॉयल किया हुआ उसे हमने फेंकना नहीं, वो भी हम यूज़ करेंगे। सारी ताकत उस पानी में होती है, तो आप ये पानी ज़रूर यूज़ किया करें। तो इस तरीके से हमने तमाम लोबिया इसमें डाल दिया है मसाले में, और इसे चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे मसाले में और इसे भून लेंगे ताकि मसाले के साथ इसकी बहुत अच्छे से भुनाई हो जाए। तो ये देखें, बहुत ही मज़े की ये लाल लोबिया बनकर तैयार होती है। तो जब आप इसे खाएंगे तो आप यकीन करें बहुत ही मज़े लेके खाएंगे और बहुत ही टेस्टी आपको लगेगी ये लाल लोबिया। एक तो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, सर्दियों में अक्सर बनती है, बहुत ही विटामिन के इसमें फ़वाइद होते हैं। जिन लोगों में खून की कमी होती है उनके लिए ये लाल लोबिया बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत जल्द खून की कमी को भी पूरा करती है। तो ये ज़रूर खाएं। तो ये तेज़ पत्ता हम निकाल लेंगे, अब इसकी ज़रूरत नहीं, जितना फ्लेवर आना था इसमें आ चुका है, तो इसे हम निकाल लेंगे। बाकी इसकी भुनाई हमने बहुत अच्छे तरीके से कर ली है। अब इसमें हम फेंटा हुआ दही ऐड करेंगे। तो फ्लेम यहाँ हम ऑफ कर दें या लो कर दिया करें ताकि दही हमारा बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो जाया करे। इस तरीके से दही बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती है तो फटती भी नहीं, और इसे हम चम्मच की मदद से इसमें लोबिया में मिक्स कर लेंगे दही को, और इसको अच्छे से हम भून लेंगे। 1 से 2 मिनट हम इसके इसी तरह भुनेंगे, इसकी भुनाई करेंगे ताकि दही का पानी इसमें ड्राई हो जाए। तो दही डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक हमने इसकी भुनाई करनी है। तो ये देखें, दही का जो पानी है ये हमने इसमें बिल्कुल ड्राई कर लेना है, और इसके साथ हमने लोबिया को भून लेना है। तो ये देखें, काफ़ी हद तक लोबिया का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें ये इसी लाल लोबिया का पानी ऐड करेंगे। तो ये पानी आप इसमें ज़रूर डाला करें, ज़ाया बिल्कुल ना करें, इसी का फ्लेवर इसमें आता है और बहुत ही अच्छी ये लोबिया बनकर तैयार होती है। तो यहाँ मैं 1.5 गिलास के बराबर लाल लोबिया का पानी डालूंगी। तो आपको जितनी ग्रेवी बनानी है आप उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। तो अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसे हम कुक करेंगे। तो देखें, इसे कुक होते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं। अब हम इसे ढक देंगे और इसकी ग्रेवी देखें बिल्कुल तैयार हो गई है। 10 से 15 मिनट हमने इसे कुक किया है और बस हमें इसकी इतनी ही थिकनेस चाहिए। और इसकी ग्रेवी भी देखें कितनी शानदार बनी है, गाढ़ी बनी है।
बस ग्रेवी का यही टेक्सचर चाहिए, इतनी ही हमने ग्रेवी रखनी है। खुशबू के लिए हम हरा धनिया डालेंगे, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसी स्टेज पर हम डालेंगे। तो साथ ही इसमें हम खुशबूदार गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये घर का होममेड गरम मसाला है। साथ ही इसमें 1 टीस्पून सूखी मेथी डालेंगे, इसकी भी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, ये लाजमी यूज किया करें। तो चम्मच की मदद से हम इसे मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, और ये लाल लोबिया बनकर बिल्कुल रेडी है। इसे हम रखेंगे दम पर, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर ढक देंगे ताकि इसमें गरम मसाले की खुशबू बहुत ही अच्छी आए। तो ये देखें हमारा जो राजमा और लाल लोबिया जिसे कहते हैं बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। तो डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। तो माशाल्लाह हमारी ये लाल लोबिया बनकर तैयार हो गई है। तो ये देखिए माशाल्लाह इसकी लुक देखिए, बहुत ही टेस्टी लाल लोबिया बनकर तैयार हुई है, जिसे राजमा भी कहते हैं। आप इसे चावलों के साथ सर्व करें, बहुत ही मजे की लगती है, गरम चपाती और नान के साथ भी खा सकते हैं। हरी मिर्चों और धनिए से गार्निश कर लेंगे, इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है लाल लोबिया की। और ऊपर से हम नींबू भी इस पर छिड़क सकते हैं, उसकी खटास बहुत अच्छी आती है। तो आप इसे जरूर बनाएं, मेरे तरीके से बहुत ही अच्छी ये लाल लोबिया बनकर तैयार होगी। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो लाइक जरूर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।